बोले गायत्री माता की, सदगुरुदेव की, विश्ववंदनीय माता जी की, पूज्य दादा गुरुदेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, वेद नारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धुष्व प्रापणं सार सर्वदा यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माताजी, आदिशक्ति वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्रीना परम दिव्य सानिध्य में उपस्थित तमाम श्रद्धालु भक्त परिजन बंधुओं, भाईओ बहनों, थर्मल थी तेमज आजुबाजुना बे गाममांथी पधारेला अमारा अतिथि बहनों, आप सर्वनु अभिवादन स्वागत। आप सौना हृदय स्थाने बिराजित ए परमात्मा चेतना ने मारा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेवे मानव मात्र में दिवत्वनो उदय, धरती पर स्वर्गना अवतरणनी वात समझावવાનો प्रयास कर्यो। संसार में माणस जन्मे छे त्यारथी जन्म्या पछी ए अबोध छे एटले एने चिंता नथी, पण जन्म्या पछी एना माँ बाप ने चिंता छे। जे जीवनु अवतरण थाय ए जीव ते समये अबोध छे, एने खबर नथी, पण एना माँ बाप ने चिंता थाय के हवे आ बाळक क्यारे मोटुं थशे, सारू रहेशे के नहीं रहे, सरखी रीते मोटुं थई जशे के नहीं थाय, मोटा थया पछी मारी वातने मानशे के नहीं माने, सारू भणशे के नहीं भणे, एना लग्न सारी जग्याए थशे के नहीं थाय, लग्न थया पछी एना जीवन में एने सुख मळशे के नहीं मळे, एने घरवाळो केवो मळशे अथवा पत्नी केवी मळशे अथवा एना कुटुंबीजनो केवा मळशे, एवळ संसार में जीव आवे त्यारथी एनी पाछळ चिंता चिंता ने चिंता, चिंता चीता एक समान। चीता ए मानसना शरीर ने स्थूल रूप थी मतलब के नाश करी नाखे छे, एने बळतुं जोई सकीए छे, पण चिंता ए तो एटली खतरनाक छे के देखाय शरीर अने बळतुं होय, मानस अंदर थी गड़ी जाए। चिंता अने चीता एक समान छे, खाली एक मींडानो फेर छे, मींडानो फेर छे ने। अने ए चिंता 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 छोकरो भणसे सारू भणसे नहीं भणे, भणसे तो पछी सेमा एने नौकरी मळशे, धंधो सारो चालशे के नहीं चाले, केवी रीते रहेशे, एनु कुटुंब परिवार सारू बनशे के नहीं बने, पाछा एनी घेर छोकरा थशे के नहीं थाय, केटली चिंता है, केटली बधी चिंता, केटली बधी चिंता। आटली बधी चिंताओं में जीवतो मानस छे छतां पण एने संसार में रहेवुं गमे छे। आटली बधी चिंताओं में जीववानुं तोय पण एने संसार में रहेवानुं गमे। ए एवुं न विचारे के हवे आवुं ज बधुं करवानुं, आ बधा लोकोने जोईने पण एवुं न विचारे के हवे आमांथी मुक्त थाव, एम हजी एमां ने एमां ज पाछो जाय, एमां ने एमां ज एने गमे, एवुं ज गमे है ने, एने एमांथी बहार निकळवानुं गमतुं नथी। त्यारे संतोए सदगुरुए आवी चिंताओनी अंदर दलदलनी अंदर फसता माणसने जोई अने एने एम कह्युं के तू जराक उपर तो उठीने जो के आवी नवी चिंताओनी अंदर तू सळगीने मरी जायस। लोकोनी पाछळ मतलब के कुटुंबीओनी पाछळ मतलब के स्वार्थनी पाछळ तो पण
કોઈ મતલબ નથી. પણ કંઈક ઊંચું જો કે તારી અંદર પણ ભગવાને એટલી જબરજસ્ત શક્તિ પૂરેલી છે અને એમાં તું જો દેવત્વને પ્રગટાવી દે તો દેખાય છે માણસ, પરંતુ માણસના રૂપે એક શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપે જન્મ લઈ શકે છે. મતલબ કે તારું શરીર ભલે માણસનું હોય, દેખાવામાં એવા જ હોય, ભગવાનને જુઓ અથવા રાક્ષસોને જુઓ તો બંનેના શરીર તો સરખા જ છે, પણ એની અંદર વૃત્તિઓનો ફેર છે. બરાબર ને? એકમાં દેવ વૃત્તિ છે, એકમાં આસુરી વૃત્તિ છે. દેવ વૃત્તિ છે દેવતા કહેવાય છે, આસુરી વૃત્તિ છે રાક્ષસ કહેવાય છે. તો સંસારની અંદર આવેલા હે માનવ, તું એટલું તો વિચાર કે તારી અંદર ભગવાને દેવત્વની શક્તિ ભરેલી છે, એને વિકસિત કર. અને એને તું જો વિકસિત કરીશ તો તારો આ જન્મ સફળ થઈ જશે. પણ છતાંય માણસ કેવો છે ખબર છે? આ સમય, આજનો દિવસ ઋષિ પંચમીનો દિવસ છે, બહુ સુંદર દિવસ કહેવાય. અને આ સુંદર દિવસે અમારા બહેનો છે કેટલે દૂરથી 150 કિલોમીટર દૂરથી આવ્યા છે, એટલે બહુ સારું કહેવાય કે એક ઋષિના ધામમાં તમે બેઠા છો કે જ્યાં 17 ઋષિઓની સ્થાપના કરેલી છે. અને સાથે તમે એક ઋષિ તીર્થમાં સ્નાન કરીને આવ્યા છો, એવી જ એક આ ઋષિની તીર્થભૂમિ કહી શકાય. કારણ કે એક યુગ પ્રવર્તા, એક યુગ ઋષિ આપેલા મહામંત્ર દ્વારા પ્રણીત થયેલી ઉર્જાવાન આ ભૂમિ છે અને ત્યાં આપણે બેઠા છીએ. આ દિવસે ઋષિઓની અમૃત વાણીને વિશેષ રૂપે યાદ કરવાની કહેવામાં આવે છે. એટલે એક ઋષિએ વાણી એ ઉચ્ચારી હતી કે એટલા માટે માણસે આ સંસારની અંદર આવ્યા પછી એને આ જીવનને કેમ સફળ કરી લેવું, સતત એનું ચિંતન એ હોવું જોઈએ કે મારે આ જીવનને કેમ સફળ કરી લેવું, મારે આ જીવનને કેમ ઉપર ઉઠાવી લેવું, મારે આ જીવન દ્વારા કેવી રીતે સારામાં સારી રીતે સંસારમાંથી વિદાય થાવ તો હું ખૂબ સુખરૂપ અને ખૂબ સરસ રીતે વિદાય થઈ શકું, કે જેથી કરીને મને પછી કોઈ ક્ષોભ ન રહેવો જોઈએ. ઘણી વખતે કહેવાય ને કે જવાનો સમય થાય ને તો પેલું ઘરમાં બધી વસ્તુ મૂકેલી હોય ને એમાં જીવ જયા કરે. પેલા ડબ્બામાં પેલું મૂકેલું છે ને પેલે જગ્યાએ પેલું મૂકેલું છે ને પેલા બેંકમાં પેલું ખાતું છે, એમાં તારી માની સહી છે ને એમાં પેલાની સહી છે ને પેલાનું આમ છે, આટલી ફિક્સ આમાં છે. અને એ બધું હાચવતા એ જ એક દિવસ એવો સરસ ફિક્સ થઈ જાય, એમાંથી બહાર નીકળે નહીં. છોડો. કહેવાનો મતલબ કે આ જન્મને સફળ કરવો હોય તો તમારે તમને જે ગમતી વસ્તુઓ છે એનો ત્યાગ કરવો પડશે. છોડશો તો જ જીવનમાં સારી રીતે મરી પણ શકશો, નહીં તો માણસ મરી પણ નથી શકતો શાંતિથી. એને મરતી સમયે પણ એટલી બધી માથા ઉપર ચિંતાઓ લઈને મરે. એ ચિંતા લઈને મતલબ કે સંતોએ તો એમ કહ્યું છે કે મરતા સમયે તમારો એક આટલો પણ જીવ કસાકમાં ગયો તો તમે મુક્તિ મેળવી શકતા નથી. ભલે નાખું પછી જન્મારો ભજન કર્યું હોય, પણ અણીનો સમય સુધારવાનો છે. અને અણીનો સમય સુધારવો હોય તો નવું સત્ર શરૂ થાય ને જૂનમાં કે ઓગસ્ટમાં, એટલે ત્યારથી જે વિદ્યાર્થી મહેનતમાં લાગી ગયો હોય એનો જ પછી 12મા ધોરણમાં સારા પર્સન્ટેજ આવે. પછી 2 મહિના બાકી રહ્યો હોય ને બરાબર લાગી જાય તો એ ધાર્યું પરિણામ આવતું નથી. છેલ્લા ટાઈમે કાંઈ લખી ન શકે, એને આખું વર્ષ મહેનત કરવી પડે. એમ અણીના સમયે પ્રભુનું સ્મરણ થઈ જાય તો પણ ભગવાને તો એટલી છૂટ આપી કે અણીના સમયે તું મને યાદ કરીશ ને તો હું તને લઈ લઈશ, તને પ્રેમથી સ્વીકારી લઈશ. પણ એ સમયે યાદ આવવો જોઈએ. એ સમયે ભગવાન યાદ આવે તો એના માટે આપણે આખા જન્મારો એનું નામ લેવું પડે, એનું સ્મરણ કરવું પડે. પણ આપણે હાય 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 કરવામાં હરી હરી ભૂલી જઈએ છીએ, હે ને? હાય હાય માં લાગીએ, હરી હરી એક બાજુ જતા રહે. એટલે મહાપ્રભુ ચૈતન્યજી સદાને માટે મસ્તીમાં હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ, બસ એના અંતરમાંથી એક જ ગુંજકાર થાય. તું બધું મૂકી દે, બધું થવાનું જ છે, એ બધી ક્રિયાઓ તો ચાલતી જ રહેવાની છે. સંસાર છે પરિવર્તનશીલ છે, સંસાર પરિવર્તનશીલ છે, ચોક્કસ છે. એ તો જન્મે એનું મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત છે. તું પણ ધીમે ધીમે જન્મ્યો ત્યારથી કઈ બાજુ દોડી રહ્યો છે? મૃત્યુ તરફ દોડી રહ્યો છે. તારું પણ મૃત્યુ સુનિશ્ચિત છે. એટલા માટે આ સંસારની ક્રિયાઓમાં તું એટલું બધું ન ફસાઈશ કે જેથી કરીને તું જેને તને સંસારમાં મોકલ્યો છે એને તું ભૂલી જાય. હરી બોલ પ્રભુનું સ્મરણ તમને યોગ્ય લાગે એ પ્રભુને તમે નિત્ય સ્મરણ કરો. હર ક્ષણ હર પળ આપણી ક્યારેય એવી પણ ન જાય કે જેના જે પડે આપણે પ્રભુને ન સ્મર્યા હોઈએ. એટલે તો ઋષિઓએ આપણને
સુંદર નિયમ બતાવ્યો કે જ્યારે કોઈ અરસપરસ વ્યક્તિને પ્રથમવાર મળો ત્યારે એને જય ગુરુદેવ કહીએ છીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ, જય સ્વામિનારાયણ કહીએ છીએ, ઓમ શાંતિ કહીએ છીએ. કોઈ પણ પ્રભુનું સ્મરણ કરતા આપણે પ્રથમ મુલાકાતને શરૂઆત કરીએ છીએ. કેમ કે એ બાને તો તું ભગવાનનું નામ લે. પણ આ તો બધો સુધરેલો જમાનો, એટલે સુધરેલા જમાનામાં તો બેનપણી મળે, ભાઈબંધ મળે, હાય, અરે હું હાય, કોઈ મરી ગયું છે તો હાય હાય કરો છો. જ્યારે મળે ત્યારથી જ હાય હાય કૂટવાનું શરૂ થઈ જાય. એટલે પછી ક્યાં ભગવાન યાદ આવે? એને પહેલી મુલાકાતમાં જ હાય હાય શરૂ કરી દે. એટલે કહેવામાં આવે કે ભગવાનનું સ્મરણ સતત હર ક્ષણ હર પળ થાય તો અંત સમય આપણો સચવાઈ જાય. અને અંત સમય જેનો સચવાઈ જાય એ ક્યારે સચવાય? કે જ્યારે પછી સંસારની વસ્તુ પ્રત્યે મોહ ન હોય ત્યારે. પછી પેલો શેઠજી બીમાર પડે ને, માંદા પડ્યા, ખાટલામાં સૂતા છે, હવે જવાની તૈયારીઓ ઘડીઓ ગણાય છે. એટલે છોકરાઓને તો થાય ને કે હવે બાપા જવાના છે, થોડી વાર તો આંખો સામે ઉભા રહીએ કે કોકની અંદર જીવ ના જાય. દેખાય નહીં તો પૂછે કે પેલો મારો કઈ ગયો મોટો દીકરો? તો મોટો કે બાપા તમારા માથે જ ઉભો છું. વચલો કઈ ગયો? તો કે તમારા પાસે જ છું, તમારા હાથ દાબું છું. નાનકો દેખાતો નથી તો પેલો કે હું પગમાં જ બેઠો છું. બોલો તમારે અલગ ત્રણેય મોમાં અહીંયા છે તો દુકાને કોણ ગયું છે? છેલ્લા સમયે પણ એને દુકાન યાદ આવે ને, એમાં પછી એને રામ રમી જાય તો એ દુકાનને હાચવવા પછી કૂતરો કે ગધેડો કે બકરો થઈને બેઠો હોય. અને એ દુકાન કેટલી મહેનત કરીને બનાવી હોય, કેટલું બધું એની અંદર પોતે પેટે ન ખાધું હોય, દુકાનને સારી ચલાવવા માટે, ધંધો સારો ચલાવવા માટે. અને છોકરા ત્રણે ત્રણ ને ત્યાં જોયા એટલે દુકાનની ચિંતા થઈ. એ સમયે એનું પાંખેરું ઉડી ગયું, બકરો થઈને દુકાન આગળ બેઠો. અને એ બકરો પેલા દીકરાને તો ખબર નથી અમારો બાપ છે, એટલે બકરો ભૂખ લાગે ને કદાચ જો મોઢું કોથળામાં માર્યું ને તો એ જ દીકરો સોટી લઈને ધમકાવે ને, બરાબર નો થપાટિયા લે. ત્યારે પેલા બાપાને એમ થાય કે અરે દીકરા તારા હાટું તો બધું કર્યું છે, મને થોડું ખાવાનું તો આપ. પણ એ સમયે દીકરો એને ખાવા આપતો નથી. કહેવાનો મતલબ કે એટલે અત્યારથી છોડતા શીખજો. જે છોડે એ જ શાંતિથી તરી શકે ને. ભવસાગર ને તરવો હોય, તમે વિચાર કરો કે બહુ મોટા ઘરનો માણસ હોય, બહુ આમ હાઈ ફાસ્ટ માં જીવનારો હોય, 1.5 લાખ નું તો એને કપડા પહેરે ને સૂટ બૂટ, તો એવા આમ ભારે મહિના કપડા પહેરતો હોય, 50,000 ની મોજડી પહેરેલી હોય, સોનાની 5 તોલાની ચેન પહેરેલી હોય, 2-4 તોલાનું પેલું હાથમાં શું કહેવાય લકી પહેરેલી હોય, સોનાની ચેન વાળી ઘડિયાળ પહેરેલી હોય, કેટલું બધું સુસજ્જ થઈ અને આવો ટાઈ સૂટ બૂટ ટાઈમાં અપ ટુ ડેટ તૈયાર થઈને ગયેલો માણસ સ્વિમિંગ પુલ પાસે જાય. સ્વિમિંગ પુલમાં એને જો તરવું હોય તો ભલે એને ગમે એટલી મોંઘી વસ્તુ પહેરી હોય તો શું કરવું પડે? ઉતાર દેવું પડે ને, કાઢી નાખવું પડે ને, એને એક બાજુ મૂકી દેવું પડે ને. એને એક બાજુ મૂકી દે તો જ એ સ્વિમિંગ પુલમાં તરી શકે. આટલો નાનો સરખો સ્વિમિંગ પુલ છે, એમાં તરવું હોય તો પણ આટલી મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો પડે તો જ તરી શકાય. તો વિચાર કરો કે આપણે તો ભવસાગરમાં પડેલા છે, તો આપણાથી કાંઈ બધું છોડ્યા વગર તરાવાનું નથી. જો એમાં જો પછી પોટલા બાંધીને તરવા જઈશું તો ડૂબી જઈશું, પછી તરાય નહીં. એટલે એને છોડો. જે છોડે અને તમે વિચાર કરો કે પાર્ટીમાં ગયા હોય, લગ્નમાં ગયા હોય, બહુ સરસ તૈયાર થઈ ગયા હોય, 15,000 ની સાડી પહેરી હોય અને એવી સરસ નંગવાળી નથની પહેરી હોય, પેલો ટીકો પહેર્યો હોય, આટલી બધી બંગડી પહેરી હોય, અને એવો મોટો સરસ હાર પહેર્યો હોય, અપ ટુ ડેટ તૈયાર થઈને ગયા પાર્ટીમાં. તમને 25 જણે પૂછ્યું, ઓહો હેરસ્ટાઈલ કરી ક્યાંથી કરાઈ, કોણે કરી? તો આપણે એમ કહીએ કે મને તો મારે તો એ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, એને જ બોલાવું છું, એ જ મને તો કરી દે છે. તમારું આ ફૂલ બહુ મસ્ત નાખેલું છે, એ કઈથી લીધું તું? એ તો પેલા શું કહેવાય, કઈ દુકાન છે? હા, માય ચોઈસ માંથી અમે લાયા છે. નવો જ માલ હતો અને અમે નવો જ માલ લઈ આવ્યા હતા. એ તો આજે જ મને આવ્યું ને જ મને મળી ગયું. કેવું દેખાય છે? એની 25 જણાએ વખાણ કર્યા એટલે એટલા ખુશ થઈ જાય બેન કે હાસ આજે મારા પૈસા વસૂલ થઈ ગયા, કે આટલી સરસ તૈયાર થઈ 25 જણે તો બોલબાલા બોલાવી દીધી. એટલા ખુશ થઈ જાય, એટલા ખુશ થઈ જાય. અને એટલા સરસ રીતે પાર્ટી માને લગ્ન માલે જેમાં ગયા હોય એમાં બધું સરસ મજાનું માણી ઘરે આવે એટલે શું કરો? પેલા
ઘરે આવીને ફટાફટ એમ હવે કાઢો આ બધું કંટાળ્યા હે ને, ફટાફટ કાઢી નાખે. કેમ? હવે ઘરે આવ્યા પછી આપણે શું કરવાનું છે? સુવાનું છે. 4 દાડા સુધી ન ધોયેલું હોય ને તો એવું ગાઉન પહેરીને સુઈ જાય. કેમ? તો કે એમાં જ મને શાંતિથી ઊંઘ આવવાની છે, આ બધું પહેરીને ઊંઘ આવવાની નથી. એ ખબર છે આપણને, એટલે ત્યારે આપણે શાંતિથી સુઈ શકીએ છીએ. નહીં તો એ બધું પહેરીને સુઈએ તો ઊંઘ આવે ના આવે. એ બધું આપણને ખૂંચે, એ બધું આપણને લાગે, એ બધું ગમે જ નહીં. એને બધું દૂર કરી દે તો નિરાતે સુઈ જઈએ. તો સંસારના સદગુરુ કહે છે કે બેટા તું થોડીક વાર આ બધું વસ્તુને સાથે રાખે, પછી તને એમ થાય સુવાનો સમય થાય ત્યારે કે આ બધાને હવે દૂર કરું તો મને નિરાતે ઊંઘ આવે. તો જ્યારે લાંબી નિંદ્રામાં સુવાનું થશે ત્યારે તો આ બધું તમારે મૂકવાનું જ છે. એટલે તું ટેવ પાડવા માંડ કે આ બધું છોડવાનું જ છે મારે. આ બેનો ટેવ પાડે છે એટલે અહીંયા આવી છે. હા, આજે નહીં ને કાલે આ ઘર તો છોડીને જ મારે જવાનું છે ને, તો પછી ટેવ પાડો. તીર્થયાત્રા ઋષિઓએ એટલે બતાવી છે કે તમે તીર્થયાત્રામાં જાઓ. કેમ? તો તીર્થયાત્રા ક્યારે? પહેલા તો ડોસીઓ કે અત્યારે ડોસીઓ મરવા જેવી થઈ હોય ને, ડોસા ડોસી ગમે તે, તો એમ કે હવે તો દક્ષિણમાં જઈ આયા, 4 ધામની યાત્રા કરી આયા, અમે તો સારંગપુર જઈ આયા, અમે તો ગઢડા જઈ આયા, અને અમે તો અહીંયા જઈ આયા. હવે ભગવાન દોરી ખેંચી લે તો વાંધો નહીં. ભૂલમાં બોલાય, મનમાં બોલી હોય ગયા લે. કેમ? એમને નિરાશ થઈ કે અમે યાત્રા કરી આવ્યા. મતલબ કે અમે યાત્રા કરવા ગયા એટલે બધું છોડીને જ ગયા છે. હવે અમને કોઈ વસ્તુનો મોહ નથી. અને એટલે જ તીર્થયાત્રા ઋષિઓએ બતાવી. ઋષિ પંચમીના દિવસે ઋષિઓએ બતાવેલી પ્રણાલિકાને આત્મસાત કરતા કરતા આજે એ ઋષિઓને ધન્યવાદ આપણે આપીએ. એ ઋષિઓનું ઋણ આપણા માથા ઉપર છે, એને ચૂકવવા માટે આપણે એને સ્મરણ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ કે આપ જેવું ઊંચું જીવન જીવી ગયા, આપ જેવા ઊંચા વિચારોથી જીવન જીવી અમને બતાવી ગયા, એવું જીવન જીવવા માટે સંભવ તો નથી કે આપણે એટલું સરસ જીવન જીવી શકીએ, પણ શક્ય અમારો પ્રયત્ન અવશ્ય હોવો જોઈએ. આપણો પ્રયત્ન હશે તો એક દિવસ એ પથ ઉપર ચાલવા માટેની શક્તિ, પ્રેરણા અદ્રશ્ય રીતે પણ આપણને પ્રાપ્ત થતી રહેશે. એટલું જ નહીં, એ માર્ગ ઉપર ચાલતા ચાલતા કદાચ પથ ઉપરથી પગ આગો પાછો થઈ જાય, વાંકો ચૂકો થઈ જાય તો એનું સંરક્ષણ પણ મળે. ક્યારે? ઊંચા અને શ્રેષ્ઠ કર્મ કરવા માટે નીકળેલા વ્યક્તિને, પરમાર્થના કામ માટે નીકળેલી વ્યક્તિને અનેક સંઘર્ષોની સામે જજુમવું પડે છે. અનેક સંઘર્ષોની સામે જજુમવું પડે ને અનેક સંઘર્ષોની સામે જજુમતા પણ એ અટલ રીતે એ આગળ ચાલ્યો જાય. કેમ? તો કે એને સંરક્ષણ છે. કોનું? ઋષિઓનું. ઋષિઓનું સંરક્ષણ મળતું રહે, પરમાત્માનું સંરક્ષણ મળતું રહે, અને ત્યારે જ એ સંસારમાં શ્રેષ્ઠ કર્મ કરી શકે છે. આજે એ ઋષિઓને યાદ કરીને આપણે એટલે કહીએ છીએ કે અમારું સતત સંરક્ષણ કરજો, અમને સતત પ્રેરણા આપજો. અમે જે સદપથ ઉપર ચાલીએ એ પથ ઉપર નિરંતર અમારો પગ મંડાયેલો રહે એવી શક્તિ આપજો કે જેથી કરીને અમારું આ જીવન સફળ બની શકે. જીવનને સફળ બનાવવા માટે આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે મથામણ કરીએ છીએ, પણ છતાંય માણસ વિવેક જ્યારે ચૂકી જાય ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે ખરેખર સારું શું છે અને નરસું શું છે. નીર અને ક્ષીરનો વિવેક જ્યારે એનો સતત જાગૃત રહે, એટલા માટે કીધું કે સતત પ્રભુનું સ્મરણ કરો ને તો વિવેક ચૂક ન થાય. વિવેક ચૂકી જાય ત્યારે માણસ એ સમયે ભાન ભૂલી જાય કે હું કેવું પગલું ભરું છું. અવિવેકી પગલું ભરે માણસને કેટલો પશ્ચાતાપ કરવો પડે. ગુરુદેવના શાંતિકુંજની અંદર ભોજનશાળાના એક બોર્ડ ઉપર લખેલું છે કે રે માનવ, તું એવું કર્મ કદી ન કર કે તારે આખી જિંદગી પશ્ચાતાપ કરવો પડે. પશ્ચાતાપની અગ્નિમાં બળતા બળતા તારે જિંદગી જીવી પડે એવું કામ તું કદી ન કરીશ. માટે પ્રત્યેક કર્મ એના સાક્ષી પરમાત્મા છે, એનો સૌથી નજીકનો સાક્ષી આપણો અંતરાત્મા છે. પ્રત્યેક કર્મને શ્રેષ્ઠ, શુભ, કલ્યાણકારી, મંગલકારી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તો આ જીવન સફળ થઈ જાય. સંતોએ કહ્યું છે કે જ્યારે કેટલાક મિત્રો કંઈક પૂંજી કમાવા માટે બહાર જાય છે અને કમાવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો, પુરુષાર્થ કર્યો, ખૂબ ધન ભેગું કરીને જ્યારે તે લોકો પાછા ફરી રહ્યા છે ત્યારે પાછા ફરતા
એક મિત્રને એમ થયું કે લાવને રસ્તાનું ખર્ચી કરવા માટે મારી પાસે એક તે વખતે તો રૂપિયાની પણ બહુ કિંમત હતી, 1 રૂપિયો છૂટો કરાવી લઉં એટલે રૂપિયા રેવા દઉં, 1 રૂપિયો છૂટો કરાવું અને એ રૂપિયામાંથી હું ઘરે જતા સુધીની ખર્ચી કરી લઈશ. 1 રૂપિયો એને છૂટો કરાવ્યો, પરંતુ એને આવતા આવતા જે છૂટો કરાવ્યો ત્યાંથી એને પૈસા ગણ્યા તો 1 રૂપિયો ઓછો હતો. ત્યાં સુધીમાં તો આ બધા ચાલતા ચાલતા ઘણે દૂર નીકળી ગયા. એટલે વિચાર કર્યો કે હવે શું કરું, પાછો જાવ તો આ બધા દૂર નીકળી જશે, પછી આટલા બધા પૈસા લઈને રસ્તામાં મને કોઈ લૂંટી લે તો. એટલે એને એવું કર્યું કે એક ખાડો ખોદીને 99 રૂપિયા 98 રૂપિયા દાટી દીધા. 1 રૂપિયો છૂટો કરાવ્યો, એનું પરચુરણ એના હાથમાં હતું, 1 રૂપિયો ત્યાં ખોવાઈ ગયો, એને માલિકે ઓછો આપ્યો હોય કે પડી ગયો હોય એટલે કે હું શોધી આવું, એમ કરી અને 98 રૂપિયા દાટી દીધા અને 1 રૂપિયો લેવા દોડતો દોડતો જે દુકાને છૂટા લીધા ને ત્યાં ગયો કે દોડતો જઈને આવું છું. ત્યાં જઈને એને રૂપિયો શોધ્યો, મળ્યો નહીં અને ત્યાંથી પછી નિરાશ થઈને પાછો વળ્યો ત્યારે જ્યાં એને પૈસા દાટ્યા હતા ત્યાં એના પૈસા નહીં. એટલે બંને બાજુથી લૂંટાઈ ગયો ને. બસ એક સંત ફકીરે કહ્યું છે કે દુનિયાનો માનસ પણ આ જ રીતે લૂંટાતો રહ્યો છે. જે મોટી સંપત્તિ એ એનું જીવન છે અને એ જીવનને એ કેમાં લૂંટાવી રહ્યો છે તો કે કોડી જેવા, કોડી સમાન જે એક પાઈ લેવા માટે, એક પૈસો લેવા માટે દોડે એમ સંસારના ક્ષણિક સુખોની પાછળ દોડનારો મનુષ્ય પોતાનું અમૃત તુલ્ય શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ મૂલ્યવાન કહેવાય એવા આ જીવનને બરબાદ કરી રહ્યો છે. ત્યારે એવા જીવનને બરબાદ ન કરતા, એવી મૂર્ખતા ન કરતા, એવી અબોધતામાં ન ભટકાતા, એવી ભ્રાંતિઓમાં ન ટળતા આપણે હંમેશાને માટે આપણા જીવનને એવા ઊંચા મૂલ્યના શિખર ઉપર મૂકી દેવું જોઈએ કે જે જીવન દ્વારા અનેક લોકોને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ શકે. બસ દુનિયામાં ઊંચું શ્રેષ્ઠ જીવન જીવવાની આપણને આજના દિવસે ઋષિ મુનિઓ પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. એમના એ પ્રેરણાદાયી જીવનને યાદ કરતા કરતા આપણા જીવનને પણ એવું શ્રેષ્ઠ અને પ્રેરણાદાયી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જીવન સફળ સમજો. બસ જીવનમાં ક્યારેય કદી કોઈ પણ આત્માને આપણા થકી દુઃખ ન થવું જોઈએ.